अस्सलाम वालेकुम नाजरीन की हाल चाल है, तबीयत से ठीक है। तो तुसा देखते पे यूट्यूब चैनल तारिक होगी व्लॉग्स। नाजरीन आज मैं ज़रा सुबह सुबह बाहर निकलिया सी ते बड़ा प्यारा जिहा मौसम बने हुआ सी ते मैं अपने रोड ते बाहर निकलिया ते माशाल्लाह फिरदे पे ते मैं आखिया चलो कोई वीडियो शीडियो भी नाल बनाते जाइए। ते माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है कि जी मैं तुहानू दस नहीं सकता कि अल्लाह पाक ने इतना प्यारा मौसम बनाया हुआ है। ज़्यादा मेरे अपने घर पर ना सिग्नल भी नहीं आते तो वैसे भी ज़रा मैं आख्या थोड़ी वॉक की हो जाएगी तो फिर भी आवांगे तो ज़रा वीडियो शीडियो बना लवेंगे। कल काफ़ी बारिश वगैरह आई सी तो देखो फसलों की अल्लाह पाक ने हिफाजत की है, काफ़ी ठीक खड़ियाँ ने। तो बस अगे ना आए बारिश शारिश क्योंकि बिल्कुल ही फसलें तैयार ने तो नुकसान होने का खर्चा है। तो किधरों किधरों थोड़ियां बहुत गिरियां नहीं लेकिन ज़्यादा जड़ा ना सेव ने ठीक है। तो मैं अज जरा थोड़े नाल गपशप लाइए तो तुस सुनाओ मेरे वेखने वाले सारे ठीक ठाक हो, अल्लाह पाक खुश रखे। तो यार कोशिश कर रहे हैं कि अपना कंटेंट इतना अच्छा है कि थानू कोई होर चीज़ देखने की ज़रूरत ना पै। तो इंशाल्लाह दिन ब दिन आप बेहतरी लाते जावांगे। यार मौसम बड़ा प्यारा है, मैं थोड़े नाल इस पर गप ला रहा सी ते मैनू ज़रा अच्छा लग रहा सी। मैं क्या जरा यार मौसम प्यारा है, गप शप ही लाते जाइए वीडियो बनाते जाइए। घर तो मैं ज़रा दूर आ गया सी ते सिग्नल भी अच्छे आते हैं जिथे मैं गया सी ना घर यार वीडियो भी अपलोड नहीं होती, मसला मसैल होंदा है। तो इस पर भी जरा गया सी देखो थोड़ी बहुत इतनी फसल गिरी है। तो दूसरा दसो साडा तुहानू गाँव या इतना खुला माहौल किवें दा लग रहा है। यार असां शहरां जाने ना उत्थे बिल्कुल बंद बंद माहौल होंदा, उत्थे रहने काफ़ी ज़्यादा ना उत्थे खूबसूरती है लेकिन यह मज़ा नहीं है कि जिस तरह असां अपना रहने आए दूसरा गाँव दे विच ना इस तरह वो शहर मज़ा नहीं है। माशाल्लाह साढ़े नाल ये देखो दूर तक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगी है। तो ज़रा इतने 2 मिनट रुकने गप शप लाने। साढ़े रोड ते माशाल्लाह ट्रैफिक भी काफ़ी चल रही है। वो उधर पीछे करके दुकाना वगैरह ने कोई सामान लेना हो कुछ मार्केट उत्थे है। तो ये साड़ा गाँव है माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा अच्छा माहौल है, खुला खुला बंदा आ रहा है थोड़ी उससे मुलाकात कराइए। ये हाल चाल है ठीक है। ये चीज़ कैसी गुजरी है आजकल की काम मेरा उच्च बोले यार अपनी वीडियो बनती पी है ना, मेरा चैनल है तो उसमें मैं वीडियो लाता हूँ यूट्यूब चैनल ना मजदूरी करेंदी है लगना वगैरह भी अच्छा। तो हूँ किधर गया सी पट्ठे बना ते पट्ठे किधर ने दातरी लाई फिर ते पट्ठे कोई नहीं पट्ठे भी वड्डने गया नहर तो। अच्छा देखो जी जानवर वाले जोड़े गाँव वाले ने सुबह सुबह ने ते थोड़ी तो ये गल एक तो उच्ची करनी है, दूसरा मैंने पूरा प्रोसेस बताना है क्योंकि ये अपने काफ़ी लोग 1000-2000 बंदा वीडियो देखता है ताकि उन्होंने पता चले। शहरी होंगे ना उन्होंने नहीं पता होंगे कि गाँव ने किस तरह सुबह उठते हैं जानवर भी करते हैं। तो मैंने दसना है कि सुबह तुम उठते हो किस तरह पानी पिलाते हो चारा ले आते हो फिर दोपहर की रूटीन होंगी जानवरों का जरा प्रोसेस मैंने दसो। मैनू इतना इन्फॉर्म नहीं है जितना तुसा माशाल्लाह काफ़ी जानवर रखे हुए जिन्होंने खिदमत करते हो। ये भी एक सुनना तरीका है अपने नबीदा है कि जानवरों की जिन्हें तो तुम जरा मैंने तरीका दसो कि सारा प्रोसेस होंगे जरा उच्ची आवाज़ दसो। सुबह उठ के पहले की करते हो जानवर? सुबह उठ के पहले नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह जी। सुबह उठते हैं पहले नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने तो बाद घर आते हो फिर की करते हो? नमाज पढ़ के उस बाद पहले डंगर के पट्ठे वड्डे नहीं जाने नहर तो। अच्छा जी ये नहर ते जाते हैं पट्ठे शट्ठे पुज के आते हैं अपने लाए हुए ने कि वैसे खेतों चो लैके आते हो?
ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੱਕੀ ਮਿਕਸ ਅਵੇ ਮੱਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੇਸਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਸਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। 2 ਬਾਲਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਬਾल्टी ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈंस ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, 2 ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ? 40 ਲੀਟਰ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 40 ਲੀਟਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛਾਂਸ ਲੈ, धूप पे पकड़ा लें। 10 वजे के बाद छांस ले बांध। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ? फिर 3 वजे हम बहर बांधते हैं। 3 ਵਜੇ ਕਿਧਰ? 3 वजे फिर बहर बांधते हैं, धूप से ठंडी हो जाती है। 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ 30-40 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਭੈंस ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਭੈंस ਕਿਤਨੇ ਚਾਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਹਰ ਭੈंस ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈंस ਦਿਨ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਚਾਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸੀਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਮੱਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸੋਣੀ ਹੈ, 2 ਹਾਲੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਭੈਂਸਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਂਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੈਂਸ ਜਾਂ ਗਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਆਪਣੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਵਾਇਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਫਰੀਜਨ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ, ਭੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਜਨ ਗਾਈਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 3 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਭਾਈ
ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ 2.5 ਲੱਖ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾਵੇ ਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਭੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ भाई होरी कहते पैन जी गां है ना मझ के मुकाबले इतने साढ़े गाँव या इतने देहात पिंडा उसका बहुत ज़्यादा फायदा है तो वो तुहानू प्रॉफिट दे के जाएगी अगर तुहानू शौक है तो तुस उस तो अपना स्टार्ट कर सकते हो और नाले गंदी जगह से बंद नहीं कड़ी भैंस है भई वो चिक्कड़ मिक्कड़ अपनी गंदगी बह जाती कड़ी गां है भई वो साफ जगह से बंद खुश हो जाओ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਤਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ मतलब कि अपना काम धंधा भी करते हैं मजदूरी भी करते हैं सही है ते तुहानू हुण जल्दी तो नहीं है मैनू जल्दी है मैं जाके सिगरेट पहले बैठे चलो जी ऐसा हुण ऐ नहीं मुँह करने हैं वजह कि जान देंगे क्योंकि इंटरव्यू साडा होने लगा है पूरा ते चलो जी शुक्रिया तुहानू अल्लाह खुश रखे ठीक है चलो ठीक हो गया जी।